بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. C.K. Acting President PDP, People's Democratic Party. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Distinguished guests, Honorable President of PMMK, my dear brothers and sisters. ഇപ്പോഴാണ് ചരിത്രം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. ആ പുതിയ ചരിത്രത്തിന്റെ വിത്തുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തമിഴകത്ത് നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ വിത്ത് ഇവിടെ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും തയ്യാറാവണം, മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. പുതിയ ചരിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വഴികാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് മുസ്ലിം മുന്നേറ്റ കഴകം എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. I said that a new history is in the making and the seed is being brought from the south, from Tamil Nadu, and Tamil Nadu Muslim Munneta Kazhagam has become the catalytic force for the growth of this new seed, new history. And I request, I appeal my great ulamas and my friends of North India to take a lesson from the new development of a new history from Tamil Nadu. My dear friends, I am not overconfident about Sachar Commission report. I am not overconfident about UPA government. Because in our government, in our political system, there is a machinery which make commissions and which demake commissions. You must be remembering 23 years before, Indira Gandhi declared a commission and the Gopal Singh Commission, they submitted the report. Indira Gandhi was having political intentions to bring that commission. The same Gopal Singh Commission mentioned all these things which has been mentioned in the Sachar Committee report. 23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഗോപാൽ സിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പേരായ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. ആ കമ്മീഷൻ അന്ന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ അവികസിതാവസ്ഥയുടെയും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളുണ്ട്. പക്ഷേ 23 കൊല്ലങ്ങൾക്കിടക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളോ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയമോ ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയമോ മുസ്ലിം നേതാക്കളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രകടനം നടത്താൻ തയ്യാറായില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് what is a new development? Muslims are aware that they want their participation in the democratic process. They want their participation in development and they are aware that nobody can deny their role, their participation in Indian democracy. Let this start from here. Whatever may be the intention of UPA government, they will be having economic agenda because 15 crores of Indian Muslims does not have money, means they cannot sell their goods. The foreign capitalists cannot sell their goods. Whatever may be their agenda, we should have our own agenda. Our agenda is we want political participation in this country. We want participation in development. We want participation with the resources. We want participation with the knowledge economy. Our organization, our movement, let it go ahead, inshallah. Let it be a success. Let God bless us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Democratic Party fully support this movement and we are with you forever. Thank you. Hussain Qasmi, Vice President KMMT, Karnataka Muslim Muttahida Tehreek. ٹیپو سلطان کی سرزمین کرناٹک اور بنگلور سے KMMT کی جانب سے اتنا بڑا کارنامہ، اتنی بڑی تحریک، یہ ملت کے نوجوان دیوانے پروانے اور مستانے اتنی بڑی تعداد میں کوسوں اور میلوں دور سے اتنے نظم و ضبط کے ساتھ، اتنے عظیم المثال اور بے مثال ڈسپلن کے ساتھ یہاں پہ جمع ہیں. وہ کس لیے جمع ہیں؟ بھیک مانگنے کے لیے نہیں، بھیک لینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا حق چھیننے کے لیے. یقین کیجئے یہ مسلمان قوم جن کی تعداد کم و بیش 25 کروڑ ہے اس ہندوستان کی دھرتی پر، لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھکاری نہ سمجھے. مسلمان بھکاری نہیں ہوتا، وہ بھیک عطا کیا کرتا ہے، بھیک مانگا نہیں کرتا. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے. یہ جس پر آنکھ کھولنے کا موقع دیا ہے سچر کمیٹی نے، ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان کی دیانت پر، ان کی فصاحت پر اور ان کی بلیغانہ کارکردگی پر ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ 14 اگست 1947 تک یہی مسلمان قوم سب سے اعلیٰ و ارفع قوم تھی ہندوستان میں، لیکن 15 اگست 1947 کے بعد اسے کس کی نظر لگ گئی؟ کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، دراصل آزادی ہندوستان کے بعد ایسا نظام آپ کے اوپر مسلط کیا گیا جو مسلم مخالف تھا، اور اس کے بعد جتنی حکومتیں آئیں ہندوستان کے اندر ان سب نے ہمارے اور آپ کے ساتھ سوتیلی ماں اور سوتیلے باپ جیسا سلوک کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ حالت ہے. ورنہ ہماری یہ حالت ایسی نہیں. اور بجا طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس حالت پر مسلمانوں کو پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، کیونکہ اس نے بلا شرکت غیرے 50 سال تک ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہے. لہذا وہ مسلمانوں کے مطالبات اور سچر کمیٹی کی سفارشات کو لاگو کر کے تمام غلطیوں کو دھونا چاہتی ہے تو دھونے کا موقع ہے. اگر وہ اپنی غلطیوں پر سجدہ سہو کرنا چاہتی ہے تو آج کی حکومت کے لیے سب سے اہم اور نازک موقع ہے کہ وہ سجدہ کر کے اور سفارشات کو لاگو کر کے سجدہ سہو بجا لائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعوت دے رہا ہوں مارواڑ مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے سیکرٹری محمد رفیق صاحب کو. جناب صدر رئیس پر تشریف فرما، ہمارے بزرگ، ہمارے قائد اور شمع توحید کے پروانوں، تامل ناڈو سے 2500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے دہلی پر آنے والے لوگوں، آپ کی خدمت میں راجستھان کا سلام ہے. میں آج اپنی قیادت سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری قیادت اس بات کے لیے بت بننی ہے؟ میں ایک ہی بات آج آپ کے تعاون سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو میری سوجھ بوجھ ہے اس سے دیکھا کہ کالا اور سفید پرچم لیے جو میری نظروں نے دیکھا، جس کو سمجھا، وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی کا رنگ لیے اور امن کا یہ پیغام لیے یہ لوگ جو تامل ناڈو سے یہاں تک جگانے کے لیے آئے ہیں. غیرت آتی ہے آج ہم لوگوں کو کہ آج ہم یہاں راجستھان کے، آج ہم یوپی کے، آج ہم دلی کے، اگر ایک فرزند گھر سے باہر نکل جاتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ دلی کی آبادی کے مطابق آج آدمی یہاں ہوتا، اور ہندوستان کے ایوان کو، ہندوستان کی پارلیمنٹ کو یہ ماننا پڑتا کہ ہم آپ کو آج آرکشن دینے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، میں سیاست کو بیدار کر دینا چاہتا ہوں کہ گھڑیالی آنسو بہانا بند کرو، عمل پر آ جاؤ. اگر عمل پر نہیں آئے تو بابری مسجد گرانے کے بعد 15 سال تم کو حکومت کا انتظار کرنا پڑا. اگر آج مسلمانوں کو تم نے نہیں سنا تو 150 سال تک اس سرکار سے باہر رہو گے. انہی الفاظوں کے ساتھ ودا چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை சவுதி அரேபிய நேரம் இரவு 8 மணிக்கு தமிழன் தொலைக்காட்சியில் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம் வழங்கும் மார்க்க மற்றும் சமுதாய நிகழ்ச்சிகளை காண தவறாதீர்கள். தமிழ் அறிந்த அனைவராலும் பார்க்கப்படும் இந்நிகழ்ச்சியில் உங்கள் விளம்பரங்களை வழங்கி பயன் பெறலாம். சவுதி அரேபியாவில் விளம்பர தொடர்புக்கு 050-987-8648. இந்தியாவில் உள்ள உங்கள் இல்லங்களுக்கு நீங்கள் விரும்பும் பொருட்களை எளிதாக அனுப்பி வைக்க கேரவன் கார்கோ ஏஜென்சி. கேரவன் கார்கோ ஏஜென்சி, அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. தொலைபேசி இலக்கம் 89800004. தம்மாம் தொலைபேசி இலக்கம் 83351111. மொபைல் தொலைபேசி 050-389-4196. ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை சவுதி அரேபிய நேரம் இரவு 8 மணிக்கு தமிழன் தொலைக்காட்சியில் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம் வழங்கும் மார்க்க மற்றும் சமுதாய நிகழ்ச்சிகளை காண தவறாதீர்கள். தமிழ் அறிந்த அனைவராலும் பார்க்கப்படும் இந்நிகழ்ச்சியில் உங்கள் விளம்பரங்களை வழங்கி பயன் பெறலாம். சவுதி அரேபியாவில் விளம்பர தொடர்புக்கு 050-987-8648. இந்தியாவில் உள்ள உங்கள் இல்லங்களுக்கு நீங்கள் விரும்பும் பொருட்களை எளிதாக அனுப்பி வைக்க கேரவன் கார்கோ ஏஜென்சி. கேரவன் கார்கோ ஏஜென்சி, அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. தொலைபேசி இலக்கம் 89800004. தம்மாம் தொலைபேசி இலக்கம் 83351111. மொபைல் தொலைபேசி 050-389-4196. தலைவர் பெருமக்களே, இங்கே பெரும் திரளாக குழுமி இருக்கிற சகோதரர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய குழுவின் சார்பில் முதலில் என்னுடைய புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Respected leaders on the dais and my beloved brothers who have come from Tamil Nadu and from various states of this country, I am here to express the support and solidarity of the Communist Party of India to your just cause and your just struggle. The Communist Party of India has always considered, unless the concerns of the minorities in India, particularly the Muslims in India, unless the concerns of Dalits and tribal people in India are addressed adequately, Indian democracy cannot advance, secular fabric in India cannot be strengthened. We also support the benefits of reservation should go to all the backward Muslims. The Mandal Commission has enlisted several Muslim groups on the basis of their occupation, on the basis of their profession, and they should enjoy all the benefits of reservation at par with their counterpart in other religions. We support. Having said this, I must say the Communist Party of India wants the UPA government to fulfill its promises. That is why we are demanding the UPA government should have a sub-plan for Muslims as it is in the case of Dalits and tribal people. We want a sub-plan and we want the Muslim community to make progress in terms of education, in terms of employment. Here some friends have made reference to West Bengal also. It is a matter of concern. We are trying to address the issues related to Muslims in West Bengal. But at the same time, you should understand, the Muslims living in Gujarat, they do not have safety to their lives. They do not have security to their lives. It is the communists who are fighting for the safety and security of the Muslims all over the country. Nobody can question the integrity of communists. We are with you. That is why today I am standing before you.
the Communist Party of India will support you, will stand with you in the coming days. நண்பர்களே, தோழர்களே, சகோதரர்களே, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இன்று போல் என்றும் முஸ்லிம் மக்களுக்காக, சிறுபான்மை மக்களுக்காக, அவர்கள் நலன் காப்பதற்காக வீதிகளிலே நின்று உங்களோடு தோளோடு தோள் நின்று போராடும் 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 जनाब रेस्पेक्टेड फॉर्मर MP बनातवाला साहब, प्रोफेसर जवाहरुल्लाह साहब और तमाम दोस्तों, हम सब यहाँ पार्लियामेंट पर मोर्चा लगाए जमा हैं। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से आप सबका सिर्फ स्वागत और इस्तकबाल ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रिजर्वेशन की तहरीक, सच्चर कमेटी की तहरीक, इस पर अमल हो, इसके लिए बराबर आपके साथ है और कदम से कदम मिलाकर हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। मैं खास तौर पर प्रोफेसर जवाहरुल्लाह साहब और तमिलनाडु मुस्लिम मॉनिटर काज़िम उसको मुबारकबाद देता हूं कि उनके इनिशिएटिव पर सब यहां जमा हैं। उनके साथ और भी कितनी तंजीमें हैं जो आज यहां पर जमा हैं। सबको मुबारकबाद। इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी ये आपके कदमों को चूमेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसमें मुसलमानों की बदहाली पेश की गई है, दरअसल यह रिपोर्ट हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म के लिए एक चैलेंज है और इस रिपोर्ट को लागू करना, इस मुसलमानों को रिजर्वेशन देना, रिजर्वेशन के ऊपर जो 50% की लिमिट लगाई गई है उस लिमिट का खत्म होना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, रिजर्वेशन मिले, ये हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की आबरू है। इस तहरीक के साथ हम शामिल हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि मुसलमानों को आबादी के तनासब से रिजर्वेशन दिया जाए। जहां तक कि हमारा ताल्लुक है मुस्लिम लीग का, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर आज तक ये मुतालबा हमारा बराबर जारी रहा। और अब जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई गई है तो हालांकि रिपोर्ट के अंदर रिजर्वेशन का तस्करा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट का तकाजा यही है कि रिजर्वेशन मिले, that the reservation be granted, that is the sum total of the findings of the Sachar Committee report। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह यूपीए की हुकूमत में कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था, इसके बाद भी कितने मौके पर कांग्रेस ने यह कहा है। कांग्रेस ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हमको भी इस बात का यकीन दिलाया कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। आज वक्त आ चुका है कि वो अपने वादे को पूरा करे और यहां हम जमा हैं इस ऐलान के लिए कि पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के सेक्युलर मिजाज रखने वाले लोग उठकर खड़े हो जाएंगे और ये तहरीक जारी रहेगी जब तक कि रिजर्वेशन न हो, जब तक कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल न हो। इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल, ये वक्त नहीं है। आपको बेहतरीन और मुकर्ररीन से सुनना है कि जो यहां पर बराबर आपके साथ में मौजूद हैं,
और मुझे यकीन है कि आपके ये तहरीक कामयाब रहेगी। मैं मुबारकबाद देता हूं। बढ़ते हुए यहां तक आए हैं, ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अमल में आए। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काम पूरा ना हो। इंशाअल्लाह आप सबको मुबारकबाद। I would invite Professor Zawahirullah Sahab to offer his concluding words and brief dua. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala khatamun nabiyyin wa ala ali kulli ashabi ajma'in. Amma ba'd. Respected leaders of the community in the dais, and my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. By the grace of Almighty, we are coming to the conclusion of this march to Parliament. India envisages to become a superpower. In India, Muslims form a sizable percentage, though the census says it is 13.4, but in actuality, 1/5 of this country, citizens of this country are Muslims. The Sachar Committee report, as well as the Gopal Singh Committee report way back in 1983, have very clearly emphasized that the Muslim community as a whole is facing deprivation in education, in employment, as well as in political representation. We hear very pleasing words from the government. As one of our placards says, Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, in a letter written not once but twice in 1950 and 1954, he had remarked, "I am distressed to find the declining number of Muslims in services." Way back in 1950 and 1954. Now, nearly 50 years after that, almost after a half a century, we had our Honorable Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, speaking in a seminar organized by the Union HRD Ministry. He said, "I am distressed to find that minorities, particularly Muslims, are grossly underrepresented in both government and private employment." Today on March 7, 2007, we have marched to Parliament only to say that we are definitely pleased with your words, but we are also distressed to hear only words and no action at all. Pleasing words cannot satisfy the needs of this community. Mere words will never contribute anything towards the political, economical and social empowerment of the Muslim community. That is why we have come. It is the usual practice for the political parties to give promises during the elections and remember those promises only when the next elections come.
Those days will be inshallah gone by this tremendous successful march we have conducted by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. We are here to remind that in 2004, if you read the Congress election manifesto, the exact words read like this: the Congress party has given exclusive reservation for the socially and educationally backward Muslims in Karnataka and Kerala, and we will extend this reservation throughout the country. The common minimum program of the UPA also, though not in similar lines, had given this promise. It has said that we will find out how the reservation for Muslims can be advanced. We will constitute a national commission. We will get a report within 6 months rather, and we will implement it. 2.5 years has gone. Nothing has happened. That is why we are here. And again, an important issue. Many of our non-Muslim friends who are watching this demonstration may feel that we are demanding reservation only for Muslims. Reservation is restricted to the backward class at a limit. That limit is 50%, 50. In Tamil Nadu, we have 30% for backward class, 20% for most backward class, and 19% for SC and ST. Together it becomes 69. In 1994, when the reservation exceeded 50%, the Tamil Nadu government enacted a special law and put it under the Constitution's 9th schedule, which means it is beyond the jurisdiction of the court. What has happened? The Supreme Court has declared that all the items, all the acts which are in the 9th schedule are subject to jurisdiction. And the Tamil Nadu reservation is a question mark. Here, I want to recall the remarks of a remarkable judge of the Supreme Court, Mr. Justice O.P. Chinnappa Reddy. In the case K.C. Vasantakumar versus State of Karnataka, he said, this 50% limit does not have any legal basis. He said there is no empirical evidence to contend that efficiency will be barred if the reservation goes beyond 50%. He says that this ceiling should be best left to the forum of the people, that is the legislature and parliament. So we have come here to demand that this 50% ceiling, whether it is in Tamil Nadu or whether it is in any part of the country, that should be removed. Our contention is even that 27% reservation for OBCs under Mandal Commission, that 27% limit also should be removed. Besides this, we have put many demands, including a Muslim component plan in the 11th 5-year plan. In detail, we will discuss more in the Social Justice Conference, which is going to be held in the evening. One thing I want to say, without empowering Muslims, you cannot empower India. அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, புதிய அத்தியாயத்தை இன்று தொடங்கி இருக்கின்றோம். உருதுவிலும் இந்தியிலும் மாறி மாறி 4 கிலோமீட்டருக்கு மேலே நடந்து வந்து குடிப்பதற்கு பச்சை தண்ணி கூட இல்லாமல் சுடும் வெயிலிலே உட்கார்ந்து புரியாத பாசையை கேட்க வைத்து இது எங்களுக்கு ஒரு தண்டனையா என்று நினைக்காதீர்கள். இது தண்டனை இல்லை அருமை சகோதரர்களே, தியாகங்கள் தான் வெற்றி கனியை இன்ஷா அல்லாஹ் பறிக்கும். என்னுடன் இங்கே பேசக்கூடிய நம்முடைய சமுதாய தலைவர்களும் சரி, மற்ற நண்பர்களும் சரி சொன்னார்கள், தென்னிந்தியாவில் இருந்து வந்து
அனைத்து முஸ்லிம்களையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு புரட்சி இன்று தலைநகர் டெல்லியில். இதற்காக அல்லாஹ்வுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். அருமை சகோதரர்களே, நம்முடைய லட்சியம் வெற்றி பெறும் வரை இன்ஷா அல்லாஹ் உழைப்போம். இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை இங்கே திரட்டி வந்து இந்த போராட்டத்தை நடத்தியது எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தஆலாவுடைய கிருபை என்பதை நினைவு கூர்ந்து அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக நாம் மாற வேண்டும். இங்கே என்னுடன் பேசிய சகோதரர்கள் சொன்னார்கள், முஸ்லிம் சகோதரர்களும் சொன்னார்கள், முஸ்லிம் அல்லாத சகோதரர்களும் சொன்னார்கள், தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டை பேரணியிலே காட்டிய கட்டுப்பாட்டை, கண்ணியத்தை நாங்கள் கண்டு வியந்து போனோம் என்று சொன்னார். அதே கட்டுப்பாடு கண்ணியத்துடன் நாம் திரும்ப செல்ல வேண்டும். இந்த பேரணியை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்வோம். சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம வ பிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். சமூக நீதி மாநாடு வல்ல இறைவனின் துணை கொண்டு தொடங்குகிறது. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக திருக்குரான் விரிவுரையை தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமை கழக பேச்சாளர் சகோதரர் கோவை ஜாகிர் அவர்கள் ஓதுவார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فشبه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் சே ஹைதர் அலி அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையனுமாய் உள்ள ஏக வல்ல இறையவனை போற்றி புகழ்ந்தவனமாக சமூக நீதி மாநாட்டிற்கு பொறுப்பேற்று தலைமை தாங்கியிருக்கின்ற தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாநில தலைவர் பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா அவர்களே, இந்த சமூக நீதி மாநாட்டிற்கு வருகின்றிருக்கின்ற மத்திய அமைச்சர் அன்பிற்கினிய ஜி.கே. வாசன் அவர்களே, ரயில்வே இணையமைச்சர் வேலு அவர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அன்பிற்கினிய சகோதரர் ஹாரூன் சாஹிப் அவர்களே, ஏனைய நண்பர்களே, பெருந்தரலாய் கூடியிருக்கின்ற தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சகோதரர்களே, சமுதாய புரவலர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் என்று பிரார்த்தித்த வண்ணமாக இந்திய திருநாட்டிற்கு 1947 சுதந்திரம் கிடைத்தது. ஆனால் எங்கள் சமுதாயத்திற்கு அது இரவிலே கிடைத்ததாலே இன்னும் விடியலை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆம், இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்தை உயிர் கொடுத்து
மனைவி மக்களை கொடுத்து, சொத்தை கொடுத்து, அனைத்தையும் கொடுத்து வாங்கி தந்த என் சான்றோன், என்னுடைய மூதாதையன், அவருடைய மனமை வாய்ந்த கட்டிடங்கள் டெல்லியிலே சாட்சி கூறிக்கொண்டு இருக்கின்றன. ஆனால் அந்த கட்டிடத்தினுடைய அதிபதிகளாக நாங்கள் இல்லை. எங்கே இருக்கிறோம்? செல்லுங்கள், பழைய ஓல்டு டெல்லி என்று சொல்லுகிற அந்த பகுதியிலே தான் ரிக்ஷா தொழிலாளிகள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். ஆம், அதனுடைய மாளிகைகளாக, அதனுடைய அதிபதிகளாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் என்று 1947 இருந்து 2007 வரை சுதந்திரத்திற்கு பிறகு ஆண்டவர்கள் அனைவரும் எங்களை நிர்வாணப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் என்பதை பறைசாற்றுவதற்கு தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன். அகில இந்தியாவிலையும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த சமுதாயத்துக்காரர்களுக்கு கொஞ்சமாவது கிள்ளி பார்த்து விட்டு வருவோம் என்றுதான் சொந்த டிக்கெட்டில், கல்லடிக்கெட்டில் அல்ல, முன்பதிவு செய்து பிரயாணித்து அவனவன் காசிலே பிரயாணித்து வந்திருக்கிற கூட்டம் இது. பாருங்கள், நீங்களெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம். மாநாடுகள் நடத்துவார்கள். அப்படி நடத்தினால் புகை வண்டிகளிலே ஏறிக்கொள்வார்கள். கேட்பதற்கு ஆள் இல்லை என்கிற நிலை இருக்கும். ஆனால் டிக்கெட் எடுத்து பதிவு செய்து முன்பதிவு செய்து வருகை தருகிற நேரத்திலே கூட நாங்கள் எப்படி நடத்தப்படுகிறோம் தெரியுமா? வருகிறார்கள் டிடி, ஓ இவர்கள் மாநாட்டுக்கு செல்லுகிறார்களா, இவருடைய பெயர்கள் நிச்சயமாக சரியாக இருக்காது என்று சொல்லி அங்கேயும் எங்களை களவாடுகிற கயவர்களைத்தான் எங்களை பார்க்க முடிகிறது. 900 ரூபாயை அபராதம் என்று போட்டுவிட்டு மொழி தெரியாத அவரிடத்திலே யாரோ மொழி தெரிந்தவன் தெரியாதவன் பெற்றுவிட்டார் என்று கேட்கிறேன். இல்லை, அந்த 3900 வாங்கியவனும் தமிழன் தான் என்று சொல்லுகிற நேரத்திலேதான் வேதனை. எவ்வாறெல்லாம் இந்த நாட்டிலே நாங்கள் வேதனைப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பார்த்து பொறுத்து இனி பொறுப்பதற்கு எங்கள் சமுதாயத்தினுடைய தலைவர்கள், டெல்லி எம்பதிகளே இருப்பவர்கள் தட்டி எழுப்புவார்கள் என்கிற நம்பிக்கை இல்லாமல் இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியுடைய ஆட்சியினுடைய தொடக்கம் தமிழகத்திலே இருந்துதான் தொடங்கியது. அதனால் தான் என்னவோ இன்றைக்கு தமிழகத்திலிருந்து இந்த யுத்தத்தை தொடங்குவோம் என்று புறப்பட்டு வந்திருக்கிறோம். தமிழகம் 2004 ஆட்சி கட்டிலே அமர்த்துகிற நேரத்திலே நாங்கள் மறந்து விடவில்லை. கட்சிகள் தந்த வாக்குறுதிகளை மறந்து விடவில்லை. குறைந்த செயல் திட்டம் என்று சொல்லி அதிலே நீங்கள் இடஒதுக்கீடு தருவோம் என்று சொன்னதையும் மறக்காத காரணத்தாலே தான் 2.5 ஆண்டுகள் முடிந்தும் எங்களுடைய ஞாபகம் வரவில்லையா என்று கேட்பதற்காகத்தான் இனியும் ஓட்டு வங்கிகளாக மட்டும் இருக்க தயாராக இல்லை. எங்கள் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படாவிட்டால் அந்த ஓட்டுகளை எப்படி மாற்ற முடியும் என்பதையும் காட்டுகிற கூட்டம் என்பதை நாங்கள் மட்டும் உணர்ந்து விட்டால் போதாது. தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற இங்கே இருக்கிற வடக்கே இருக்கிற என் சகோதரனையும் தட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்றுதான் கருப்பு உடையணிந்து அங்கே பயணித்து வந்திருக்கிறோம். ஆகவே இனியும் நாங்கள் ஏமாறுவதற்கு தயாராக இல்லை. டெல்லி பிரகடனம் என்ன சொல்ல போகிறது? இனியும் முஸ்லிம்கள் ஏமாற தயாராக இல்லை என்பதை அறிவுறுத்துவதற்கு, அப்படி வந்தால் அந்த மாற்றத்தையும் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம் அகில இந்திய அளவிலே செய்வதற்கும் தயாராக இருக்கிறது என்பதை
பறைசாற்றுவதற்காகத்தான் இன்றைக்கு நடத்திய பேரணிகள், இன்றைக்கு அதை தொட்டு நடத்துகிற இந்த மாநாட்டின் மூலமாக நாங்கள் இனி உங்களிடத்திலே, ஆட்சியாளர்களிடத்திலே தாருங்கள் என்று கெஞ்சுவதற்கு தயாராக இல்லை. தருவீர்களா இல்லையா என்று கேட்பதற்கு என்பதை சொல்லுகிற சமூக நீதி மாநாடு. இந்த மாநாட்டிற்கு வருகிறது உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் மீது நல் மதிப்புகளோடு அவர்களோடு சேர்ந்து போராடுகின்ற நிர்மலா தேஷ்முக் பாண்டே அவர்களும் வருகின்றிருக்கின்றார்கள். அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்று ஆட்சியாளர்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நாங்கள் உங்களை வரவேற்க தயாராக இருக்கிறோம். எங்களுடைய கோரிக்கைகள் நிறைவேறினால் என்பதை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி பதிவு செய்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பெரியகுளம் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் நாடாளுமன்றத்திலே சமரசமின்றி சமுதாயத்தின் உரிமை குரலை எதிரொலித்துக் கொண்டிருப்பவருமான அண்ணன் JM ஹாரூன் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். சமூக நீதி மாநாட்டினுடைய தலைவர், தமுகவினுடைய தலைவருமான அருமை தலைவர் ப்ரொஃபஸர் MS ஜவஹருல்லா அவர்களை, வரவேற்புரை நிகழ்த்திய தமுகவின் பொதுச் செயலாளர் அன்பு சகோதரர் ஹைதர் அலி அவர்களை, விழாவிற்கு சிறப்பு சேர்க்க வந்திருக்கின்ற மக்கள் தலைவரின் வாரிசு நம்முடைய அருமை சகோதரர் நமது தலைவர் GK வாசன் அவர்களை, மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அருமை அண்ணன் வேலு அவர்களை, இந்தியாவிலே இன்னும் காந்திய புகழ் பாடுவதற்கு, காந்திய வழி நடப்பதற்கு ஆட்கள் இருக்கின்றார்கள், நான் இருக்கின்றேன் என்று இன்றும் சமுதாய பணி ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற அருமைக்குரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தீதி என்று எல்லாரும் செல்லமாக அழைக்கப்படுகின்ற திருமதி நிர்மலா தேஷ்பாண்டே அவர்களை, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அருமை நண்பர் கர்நாடகாவை சார்ந்த சிவண்ணா அவர்களை, ஞானதேசிகன் அவர்களை, அருமை நண்பர் கார்வேந்தன் அவர்களை, இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு சேர்க்க வந்திருக்கின்ற கர்நாடக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் CM இப்ராஹிம் அவர்களை, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய தலைவர் GM பனாத்வாலா அவர்களை, மேடையில் இருக்கின்ற பெருமைமிகு அறிஞர் பெருமக்களை, தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த எனது அருமை நண்பர்களை, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான சலாத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழக தலைவர்கள் கடந்த 1.5 மாத காலமாக இரவு பகல் பாராது டெல்லி மாநகரிலே வந்து உழைத்ததின் விளைவாக ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊர்வலத்தை நடத்தி இஸ்லாமிய மக்கள் விழிப்புணர்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும், இஸ்லாமிய மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தந்தையாக வேண்டும், இஸ்லாமிய மக்கள் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுவார்களே ஆனால் வீறு கொண்டு விழித்தெழுந்து போராட தயங்க மாட்டார்கள் என்பதை சொல்லிக் கொள்வதற்காக நீங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதம அமைச்சர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் ஒரு சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சார்ந்தவர். அவர் ஆட்சிக்கு வந்த பின்புதான் இந்த சச்சார் கமிட்டி என்ற ஒரு கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. அந்த கமிட்டியின் பல்வேறு பாகங்களை பார்த்தீர்களே ஆனால் அஸ்ஸாமிலே இருக்கின்ற இஸ்லாமிய மக்களுடைய நிலைகள், ஒரிசாவிலே இருக்கின்ற இஸ்லாமிய மக்களுடைய நிலைகள், பீடி சுத்துகின்ற இஸ்லாமிய மக்களுடைய நிலைகள் மிக தெளிவாக எழுதியிருக்கின்றார்கள். நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் கடந்த 59 ஆண்டு காலமாக மறுக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றது. யாரோ ஒரு 4 பேர் வசதி படைத்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பதற்காக இந்த சமுதாயம் வசதி படைத்தது என்று யாராலும் சொல்லிவிட முடியாது. முன்பு ரயில்வே அமைச்சராக திரு ஜாபர் ஷெரீப் இருந்த காலத்திலே பார்த்தீர்களேயானால் நிறைய இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ரயில்வே நிர்வாகத்திலே இடஒதுக்கீடு தந்திருக்கின்றார், நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை தந்திருக்கின்றார், ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸில் நிறைய பேருக்கு தந்திருக்காங்க. அண்ணன் வேலு அவர்கள் அமைச்சராவதற்கு முன்னிருந்த காலத்திலே ஒரு சிறந்த IAS அதிகாரியாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கலெக்டராக இருந்த காலத்திற்கு முன்பு கூட எங்களுக்கெல்லாம் நெருக்கமானவர், இந்த சமுதாயத்தின் மீது அன்பு கூர்ந்தவர். ரயில்வே நிர்வாகம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நிர்வாகம். அந்த நிர்வாகத்திற்கு தனி பட்ஜெட் இருக்கின்றது, தனி செயல்பாடுகள் இருக்கின்றது, தனி சட்டங்கள் இருக்கின்றது. அந்த அளவுக்கு மிக முக்கியமான அமைச்சகத்தை நடத்தி வருகின்ற அருமை அண்ணன் வேலு அவர்களுக்கு நான் இந்த புறக்கணிக்கப்பட்ட இஸ்லாமிய மக்களின் சார்பாக ஒரு கோரிக்கை வைக்க விரும்புகின்றேன். உங்களுடைய அதிகாரத்திலே இருக்கின்ற ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸிலே, ரயில்வே இருக்கின்ற கலாசி வேலைகளிலே
இஸ்லாமிய மக்களுக்கு முதலிலே ஒரு 10% இடஒதுக்கீட்டினை உங்களுடைய ரயில்வே நிர்வாகத்திலே தர வேண்டும் என்று தமுக தலைவர்கள் சார்பிலும் இந்த பேரணி சார்பிலும் இஸ்லாமிய மக்களின் சார்பில் ஒரு வேண்டுகோளை உங்களிடத்தில் நான் வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். நிறைய மத்திய அரசினுடைய பல்வேறு இலாக்காக்களிலே இதுவரை முஸ்லிம் தலைவர்களே பார்த்திருக்காத இலாக்காக்கள் இருக்கின்றது. நானும் ஒரு காங்கிரஸ்காரன் என்ற முறையிலே அன்னை சோனியா காந்தியிடமும் காங்கிரஸ் பேரியக்க தலைவர்களிடத்திலும் தைரியமாக இதையெல்லாம் நான் எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றேன். சமுதாயத்திற்கு ஒரு பிரச்சனை வருகின்ற காலத்திலே என்னை நான் ஒரு சமுதாய போராளியாக பார்த்திருக்கின்றேன் தவிர ஒரு காங்கிரஸ்காரனாக கூட நான் பார்த்தது கிடையாது. காரணம், நாடாளுமன்றத்தில் பேசும்பொழுது கூட நான் சமுதாயத்திற்கான பிரச்சனைகளை திடமாக எடுத்து வாதிட்டிருக்கின்றேன். இடஒதுக்கீடு தந்தே ஆக வேண்டும், இஸ்லாமிய மக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது. அசாமில் இருக்கின்ற நிலைகளை பார்த்து மிக கேவலமாக இருக்கின்றது. நம்முடைய பொதுச் செயலாளர்கள் கூட டெல்லியிலே இருக்கின்ற சைக்கிள் ரிக்ஷா ஓட்டுநர்களை பற்றி சொன்னார்கள். ஆனால் அசாமிலே கூலி தூக்குகின்றவர்கள் கூட இஸ்லாமியர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். ஆண்ட இடமான உத்தரப்பிரதேசத்திலே பார்த்தீர்களே, ஆனால் இஸ்லாமிய மக்களுடைய நிலை மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த நிலைகள் எல்லாம் மாற வேண்டும். இந்த சமுதாயத்திற்கு முதலிலே அடிப்படை கல்வியிலே இடஒதுக்கீடு தாருங்கள். கல்வி என்பது இன்றியமையாத ஒன்று. ஒவ்வொரு மாவட்டத்தோறும் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் யூனிட்டாக இருந்து ஒற்றுமையாக இருந்து அங்கே ஆரம்ப கல்வி நிலையங்களை ஆரம்பிங்கள். முதல்ல +2 வரையிலும் ஆரம்பிக்கணும். இப்போ கூட மத்திய அரசு மிகப்பெரிய சலுகைகளை தந்திருக்கின்றது. அதில் இந்த அரசு இப்பொழுது ஏறத்தாழ ஒரு 280 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இந்த மாண்புமிகு மத்திய நிதியமைச்சர் சிதம்பரம் அவர்கள் நிறைய சலுகைகளை தந்திருக்கின்றார். ஆனால் அந்த சலுகைகளை நாம் பெற வேண்டும். அகில இந்திய வக்ஃப் கவுன்சிலிலே படித்த பெண்களுக்கு 3000 ரூபாய் தருகின்றார்கள். எத்தனை பெண் பிள்ளைகள் தமிழகத்திலே வாங்கியிருப்பார்கள்? தமிழகத்திலே வாங்குவது கிடையாது. நாம் எல்லாம் பேசுகின்றோம், கூடுகின்றோம், கோஷப்படுகின்றோம், ஆனால் கலைந்து விடுகின்றோம். ஒவ்வொருவரும் தாசில்தார் அலுவலகம் செல்ல வேண்டும், கலெக்டர் அலுவலகம் செல்ல வேண்டும். என்னென்ன எங்களுடைய இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு 15 திட்டத்தின் கீழ் தர வேண்டிய இருக்கின்றது, என்னென்ன நிதி ஒதுக்கீடு இருக்கின்றது, எத்தனை தொகுப்பு வீடுகள் இருக்கின்றது, சர்வசிக்ஷா அபியானிலே எத்தனை பள்ளிக்கூடங்களை இஸ்லாமிய மக்களுக்கு கட்டி தந்திருக்கின்றீர்கள், எத்தனை கட்டிடங்கள் கட்டி தந்திருக்கின்றீர்கள் என்று நீங்கள் வினா எழுப்ப வேண்டும். என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு கல்லூரி படித்த மாணவர்கள், கல்லூரியிலே படித்தவர்கள், உயர்நிலை பள்ளியிலே படித்தவர்கள் சென்று அதெல்லாம் பெற்று இஸ்லாமிய சமுதாய மக்களுக்கு தர வேண்டும். 1991ஆம் ஆண்டு இஸ்லாமிய மக்களுக்கு சிறுபான்மை நல மேம்பாட்டு வங்கி ஆரம்பித்தது. நான் மத்திய அமைச்சர், நிதியமைச்சர் அவர்களையும் பிரதம அமைச்சர்கள் அவர்களையும் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்வேன். எங்களுக்கு ரிவால்விங் ஃபண்ட் 1000 கோடி ரூபா கொடுங்க. ரிவால்விங் ஃபண்ட் 1000 கோடி ரூபா கொடுங்க. இந்த சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு அது பயன்பட வேண்டும். ஆண்டுதோறும் அதை தர வேண்டும். அந்த பணம் சமுதாயத்தில் அடித்தளத்தில் இருக்கின்ற பீடி சுட்டுகின்றவர்களுக்கு, படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இந்த பணம் சென்று சேர வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் இப்பொழுது மத்திய அரசுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அன்னை சோனியா காந்தியின் வழிகாட்டுதல் பேரில் இருக்கின்ற மத்திய அரசு 6 அமைச்சர்களை இஸ்லாமிய மக்களுக்கு தந்திருக்கின்றார்கள். அதில் 2 பேர் கேபினெட் அமைச்சர்களாக இருக்கிறார்கள். இதற்கெல்லாம் மேலாக மத்திய அரசினுடைய சார்பிலே, காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் சார்பிலே ராஜ்யசபாவினுடைய துணை சபாநாயகராக கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த திரு ரஹ்மான் கான் இருக்கின்றார். அவரும் அடிக்கடி இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்காக தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டு வருகிறார். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களெல்லாம் அழைத்து கூட்டங்கள் நடத்துகின்றார். சமுதாய முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்டு வருகிறார். அவர்களை எல்லாம் உங்களது தலைவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நல்ல நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இஸ்லாமிய சமுதாய நலனுக்காக மைனாரிட்டிஸ் வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரி என்று ஒரு அமைச்சகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அமைச்சகத்துக்கு முழு அதிகாரம் தர வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் வக்ஃப் வாரிய சொத்துக்கள் நிறைய அந்நியரின் ஆக்கிரமிப்பிலே இருக்கின்றது. அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் மீட்க தனி சட்டம் இயற்றி ஒரு தனியாக போலீஸ் படையை அமைத்து தந்து இந்த சமுதாயத்தை இந்த மத்திய அரசு பாதுகாக்க வேண்டும். அதே போன்று கிருஷ்ணா கமிஷன் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தது, அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டும். கோத்ராவில் நடந்த நிலவரத்திற்கு இதுவரை காம்பன்சேஷன் தராமல் இருக்கின்றார்கள். சொந்த வீட்டை விட்டு ஓடியவர்கள் இன்னும் அந்த வீட்டுக்கு திரும்ப முடியாமல் இருக்கின்றார்கள். உடனடியாக குஜராத் அரசு அதற்கான எல்லா நிலைகளையும் எடுக்க வேண்டும். இன்று கூட இது குறித்து நாங்கள் நாடாளுமன்றத்திலே குஜராத்தை சார்ந்த மெம்பர்கள் பேசிய பொழுது நாங்கள் எல்லாம் எழுந்து பேசினோம். உங்களுக்கெல்லாம் வெட்கமாக இல்லையா? வீட்டை விட்டு போனவர்கள் இன்னும் வீட்டுக்கு வர முடியவில்லை. இன்னும் 3 ஆண்டுகளாக கேம்புகளிலே வசிக்கிறார்கள். ஆகவே உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பேசியிருக்கின்றோம். இது ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு பேரணி. எனக்கு தெரிந்து டெல்லி மாநகரிலே இதுவரை இது போன்ற ஒரு இஸ்லாமிய மக்களுடைய பேரணி நடந்ததில்லை. இந்த பேரணிக்கு முழு முதற் காரணமும்
உங்களுடைய அருமையண்ணன் ஜவஹருல்லாஹி அண்ணன் அவர்களும் ப்ரொஃபஸர் அவர்களும் நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் ஹைதர் அலி அவர்களும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லலாம். இரவு பகல் பார்க்காது உழைத்திருக்கின்றார்கள். உண்மையிலேயே அது போன்ற நல்ல தலைமை உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. இந்த தலைமையை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு என் உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வஸ்ஸலாம். மக்கள் உரிமை அடக்குமுறைக்கு எதிராக ஒடுக்கப்பட்டோரின் குரலாக, தமிழக மக்களின் இதய துடிப்பாக, இந்திய இஸ்லாமியர்களின் எழுச்சி ஏடாக வாரந்தோறும் வெளிவருகிறது தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வார இதழ் மக்கள் உரிமை. உலக நிகழ்வுகளை தமிழில் அலசும் தலையங்கம், பிற ஊடகங்கள் இருட்டடிப்பு செய்யும் இஸ்லாமிய உலகின் நற்செய்திகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும் கட்டுரைகள், இந்திய அரசியலுக்கு அறிவுறுத்தும் அரசியல் ஆய்வுகள், இயக்க செய்திகள் என பல்வேறு அம்சங்களுடன் வாரந்தோறும் வெளிவருகிறது மக்கள் உரிமை. தொடர்புக்கு எண் 7, வடமரைக்காயர் தெரு, மண்ணடி, சென்னை 1. யாஸ்மின் ஃபுட் சப்ளைஸ், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. இந்திய மற்றும் இலங்கை நாட்டின் காய்கறி வகைகளையும் சுவையான கனி வர்க்கங்களையும் அனைத்து வகையான உணவுப் பொருட்களையும் நியாயமான விலையில் பெற்றுக்கொள்ள அல்கோபர் மாநகரின் பிரதான பகுதியில் அமைந்திருக்கும் எங்களது விற்பனை நிலையத்திற்கு தவறாது வருகை தாருங்கள். தரமான பொருட்களை வாங்கிச் செல்லுங்கள். டோர் டெலிவரி சேவையும் உண்டு. இறையருளால் வாடிக்கையாளர்களின் சேவையில் 26வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் எங்களது நிறுவனம் என்றும் போல் இன்றும் உங்கள் சேவையில். யாஸ்மின் ஃபுட் சப்ளைஸ், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. தொலைபேசி 89468776. மக்கள் உரிமை அடக்குமுறைக்கு எதிராக ஒடுக்கப்பட்டோரின் குரலாக, தமிழக மக்களின் இதய துடிப்பாக, இந்திய இஸ்லாமியர்களின் எழுச்சி ஏடாக வாரந்தோறும் வெளிவருகிறது தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வார இதழ் மக்கள் உரிமை. உலக நிகழ்வுகளை தமிழில் அலசும் தலையங்கம், பிற ஊடகங்கள் இருட்டடிப்பு செய்யும் இஸ்லாமிய உலகின் நற்செய்திகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும் கட்டுரைகள், இந்திய அரசியலுக்கு அறிவுறுத்தும் அரசியல் ஆய்வுகள், இயக்க செய்திகள் என பல்வேறு அம்சங்களுடன் வாரந்தோறும் வெளிவருகிறது மக்கள் உரிமை. தொடர்புக்கு எண் 7, வடமரைக்காயர் தெரு, மண்ணடி, சென்னை 1. மக்கள் உரிமை சவுதி அரேபியாவின் கிழக்கு மாகாணத்தில் தனிப்பிரதி வேண்டுவோர் தொடர்பு கொள்க. தாஜ் உணவகம், பிரின்ஸ் நாசர் சாலை, அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. சுவையான சூடான தமிழகத்தின் பாரம்பரிய உணவு வகைகளை உண்டு ருசிக்க வருகை தாருங்கள். தாஜ் உணவகம், தரமான உணவு, தரணி போற்றும் உபசரிப்பு. தாஜ் உணவகம், பிரின்ஸ் நாசர் சாலை, அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. அக்ரபியா பிரின்ஸ் மிக்ரண்ட் சாலையில் அமைந்திருக்கும் தாவூத் ரெஸ்டாரண்ட் எங்களது கிளை நிறுவனமாகும். சுவையான சூடான உணவுக்கு தாஜ் மற்றும் தாவூத் உணவகம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னணி தலைவரும் மத்திய புள்ளியியல் துறை அமைச்சருமான மாண்புமிகு அண்ணன் GK வாசன் அவர்களை உரை நிகழ்த்த வருமாறு அழைக்கின்றேன். தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் பேராசிரியர் ஜவஹருல்லா அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஹைதர் அலி அவர்களே, இந்த அமைப்பினுடைய மரியாதைக்குரிய நிர்வாகிகளே, உறுப்பினர்களே, இந்த சிறந்த கூட்டத்தை வாழ்த்த உங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு குரல் கொடுக்க இங்கே வருகை புரிந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய மத்திய அமைச்சர் திரு வேலு அவர்களே, பெரியவர் திரு மனட்வாலா அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய திருமதி நிர்மலா தேஷ்பாண்டே அவர்களே, காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் சார்பிலே அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சிறுபான்மை மக்களுடைய எண்ணங்களை நாடாளுமன்றத்திலே சிறப்பாக பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கும் திரு JM ஹாரூன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு
இப்ராஹிம் அவர்களே, இந்த கூட்டத்தை சிறப்பிக்க வருகை புரிந்து என் முன்னே அமர்ந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு எஸ்.கே. கார்வேந்தன் அவர்களே, திரு ஞானதேசிகன் அவர்களே, கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு சிவண்ணா அவர்களே, மற்றும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வருகை புரிந்திருக்கும் மரியாதைக்குரியவர்களே, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். அன்னை சோனியா காந்தியினுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரிலே டாக்டர் மன்மோகன் சிங் தலைமையிலே மத்தியிலே இன்று ஒரு மக்களாட்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த மக்களாட்சிக்கு உங்களுடைய சிறந்த ஆதரவு இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் நன்கு உணர்ந்து இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்றோம். உங்களை போன்ற நல்லவர்களுடைய ஆதரவின் காரணமாக நல்லரசாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் மத்திய அரசு வரும் வருடங்களிலே உலக நாடுகளுக்கு ஈடாக இந்திய நாட்டை வல்லரசாக மாற்றும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. நண்பர்களே, குறிப்பிட்டு கூற வேண்டும் என்றால், சிறுபான்மை மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் ஆட்சியாளர்களாக சிறுபான்மை மக்களுக்கு என்றைக்கும் பெரும்பான்மை மக்கள் தூணாக விளங்க வேண்டும், அரணாக விளங்க வேண்டும், பாலமாக விளங்க வேண்டும் என்ற சிறந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையிலே மத்தியிலே இருக்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று என்னால் பெருமையாக உறுதியாக கூற முடியும். இன்னும் குறிப்பிட்டு கூற வேண்டும் என்றால், மத்திய அமைச்சரவையிலே சிறுபான்மை மக்களுடைய நலனை காக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த அடிப்படையின் காரணமாக சிறுபான்மை நல அமைச்சகத்தை மத்திய அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்று என்னால் பெருமையுடன் கூற முடியும். அத்தகைய நல்ல நிகழ்வை தொடர்ந்து பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்களை பொறுத்தவரையிலே சிறுபான்மை மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்பதற்காக 15 அம்ச திட்டத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். அதன் அடிப்படையிலே உங்களுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் வகையிலே நாங்கள் செயல்படுவோம் என்று எங்களால் உறுதியாக கூற முடியும். இன்னும் பெருமையாக கூற வேண்டும் என்றால், சிறுபான்மை மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் 15 அம்ச திட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே என்னுடைய அமைச்சகத்தின் கீழ் அதை சிறப்பாக அமல் செய்ய வேண்டும் என்ற ரீதியிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இந்தியாவில் உள்ள இஸ்லாமிய மக்கள் அத்துணை பேருக்கும் பாகுபாடின்றி அதனுடைய நலன் கிடைக்கும் வகையிலே செயல்படுவேன் என்ற உறுதியை உங்கள் அனைவர் முன்னால் என்னால் பெருமையாக கூற முடியும். இன்றைய இந்த கூட்டத்தினுடைய சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த அமைப்பின் சார்பிலே நடைபெறும் சமூக நீதி மாநாட்டிலிருந்து தமிழகத்திலிருந்து ஆயிரக்கணக்கிலே இளைஞர்கள் வருகை புரிந்திருக்கின்றீர்கள். உங்களுடைய சிறந்த சேவையை நான் நன்கு அறிவேன். ஏன் நான் நன்கு அறிவேன் என்று உறுதியுடன் கூறுகின்றேன் என்றால், சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட போதும் சரி, மழை வெள்ளத்தால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட போதும் சரி, நேரடியாக உங்களுடைய சிறந்த எண்ணங்களையும் உதவியையும் நான் பார்த்தேன் என்ற பெருமை எனக்கு இருக்கின்றது. தமிழகத்தில் உள்ள மூலை முடுக்கெல்லாம் உங்களுடைய பணி மிகச்சிறந்த முறையிலே இருந்தது என்பதை நான் நன்கு உணர்ந்தேன். உணர்ந்த காரணத்தினால் அன்றே அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களிடமும் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்களிடமும் இதை தெரிவித்தேன் என்று நான் இன்றைக்கு பெருமையாக என்னுடன் இருப்பவர்களிடமும் சரி உங்களிடமும் சரி கூற முடியும். அந்த மகத்தான பணி, சிறந்த சேவை மனப்பான்மை தொடர வேண்டும் என்று நான் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகின்றேன். இன்றைக்கு காலையிலே ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பேரணியை நீங்கள் நடத்தியிருக்கின்றீர்கள். அதை தொடர்ந்து இன்று மாலை இந்த சமூக நிதி மாநாடு நடைபெறுகின்றது. இது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக மட்டுமல்ல, உங்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிப்பதற்காக மட்டுமல்ல நண்பர்களே,
உங்களுடைய நோக்கம் 100% வெற்றி அடைவதற்காக நடைபெறுகின்ற மாநாடு என்பதை நாங்கள் நன்கு அறிவோம். அதற்கு ஏற்றவாறு மத்தியிலே இருக்கின்ற ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியும் சரி, கூட்டணி கட்சிகளும் சரி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சரி, தலைவர்களும் சரி, உங்களுடன் துணை நின்று உங்களுடைய நல்ல காலங்களிலும் சரி, சோதனையான காலங்களிலும் சரி உங்களிடம் துணை பெறுவோம் என்று கூறுவதற்காக நான் இங்கே மற்ற அமைச்சர்களுடன் வருகை புரிந்திருக்கின்றேன். எனவே மரியாதைக்குரிய உங்களுடைய தலைவர், பொதுச் செயலாளர், நிர்வாகிகள் அத்துணை பேருக்கும் ஒன்றை என்னால் தெளிவாக கூற முடியும். உங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசாங்கமும் நாங்களும் துணை நிற்போம் என்று உறுதி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்களுக்கு தமுமுகவின் சார்பில் நினைவு பரிசை மாநில செயலாளர் அன்பு சகோதரர் சாதிக் பாஷா அவர்கள் வழங்குவார்கள். மத்திய தொடர்வண்டித்துறை இணையமைச்சர் அண்ணன் இரா வேலு அவர்களை பேச வருமாறு அழைக்கின்றேன். மாநாட்டிற்கு தலைமை பொறுப்பேற்று இங்கே நினைத்ததை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு வந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் திரு ஜவஹருல்லா அவர்களே, அதற்கு உறுதுணையாக இருந்து சாதிக்க வேண்டும் என்று இங்கே டெல்லி மாநகருக்கு ஒரு பெரும் படையை திரட்டி தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற பொதுச் செயலாளர் திரு ஹைதர் அலி அவர்களே, இதற்கு முன்னாலே பேசி இங்கே உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் உற்சாகம் ஊற்றி சென்றிருக்கின்ற மத்திய அமைச்சர் திருமிகு வாசன் அவர்களே, பெரிதாக வந்திருக்கின்ற இளம் சிங்கங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம். இங்கே இந்த இடத்திலே இந்த நேரத்திலே இங்கே உரையாற்ற இருந்தவர் எங்களுடைய பாட்டாளி மக்களுடைய அமைச்சர், நாங்களெல்லாம் அன்புடன் அழைக்கின்ற டாக்டர் சின்னையா அவர்கள், மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சர் அவர்கள் வருவதாக இருந்தது. அவர்களுக்கு அவர் சண்டிகாரிலே பட்டமளிப்பு விழாவிலே கலந்து கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தத்தினால் அவர் வர முடியவில்லை. அவருடைய வாழ்த்தை கூறுவதோடு என்னையும் இங்கே அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை. அதே நேரத்திலே நேற்று இரவு எங்களுடைய இனமான தலைவர் தமிழகத்திலே முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கு பெரும் ஆதரவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய கட்சியின் தலைவர் நிறுவனர் டாக்டர் ஐயா அவர்கள், நீங்கள் கட்டாயம் சென்று வர வேண்டும் என்று என்னை பணித்தார்கள். அதே போன்று எங்களுடைய கட்சி தலைவர் திரு கோகாமணியும் என்னை உற்சாகப்படுத்தி நீங்கள் அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் சொன்னார்கள். சொல்லும் பொழுது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியே இந்த தினம் முஸ்லிம் சமுதாயத்தினுடைய தூண்டுகோலாக துணையாக எல்லாவற்றுக்கும் இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அப்பேற்பட்ட அந்த கட்சியிலே இருக்கிற அமைச்சர் தான் நான் உங்களிடம் இன்று வந்திருக்கின்றேன். திருமிகு ஆளுநர் அவர் சொன்னார்கள், நீங்கள் இருக்கின்ற ரயில்வே நிர்வாகத்திலே எங்கள் மக்களை சேர்க்கக்கூடாதா, ஆர்பிபியில் சேர்க்கக்கூடாதா, வேலையிலே சேர்க்கக்கூடாதா என்று அவர் கேட்டார்கள். இவ்வளோ ஒரு தகவலை கொடுத்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய இந்த சச்சார் கமிட்டியில் சொல்லியிருக்கிறார்கள், ரயிலிலே இருக்கின்ற மக்கள் சுமார் 4.6% தான் இருக்கிறார்கள், அதிகமாக வேண்டும் என்று கூட அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதாவது 4.5 the Muslim community has a representation of only 5% in Indian railways, while 98% of them are positioned at lower levels என்று சொல்கிறார்கள். ஆகவே இங்கே ரயில்வே துறையிலும் கூட இவருக்கு வேண்டிய பிரதிநிதித்துவம் அதிகமாக இல்லை நான் உணர்கிறேன். ஆனால் ஒன்று மட்டும், இந்த ஆட்சி வந்த பிறகு திருமிகு லாலு பிரசாத் யாதவ் அவர்கள், உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் அவரும் முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கு உறுதுணையாக இருப்பவர்கள், அவர்கள் நாங்களும் வந்த பிறகு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தோம். அதாவது ரயில்வே நிலையங்களில் உள்ள கடைகளிலே சிறுபான்மையினத்திற்கும் ஒரு சதவீதத்தை ஒதுக்கியிருக்கிறோம் என்பதை பெருமிடம் சொல்லிக் கொடுக்கின்றேன். இதெல்லாம் நடக்கிறது இருந்தது. இங்கே டாக்டர் மன்மோகன் ஆட்சியிலே அன்னை
சோனியா அவருடைய வழிகாட்டு நடக்கின்ற ஆட்சிகளே, அதற்கு நம்ம டாக்டர் கலைஞரும் டாக்டர் ஐயா அவர்களெல்லாம் துணையாகின்ற ஆட்சியிலே நிச்சயமாக இது நடக்கின்றது. அவர் சொன்னது போன்று நீங்கள் வந்திருக்கிற இடஒதுக்கீடு என்று இடஒதுக்கீடு நிச்சயமாக வேண்டும் என்பதை எல்லோரும் விரும்புகிறார்கள், அது சந்தேகமில்லை. ஆனால் நிறைவேற்றுகிறது தான் இப்போ காலம் தாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை அறிவுறுத்த தான் அதைத்தான் உங்களுடைய பொதுச் செயலாளர்கள் சொன்னார்கள். கொடுக்கிறாயா இல்லையா, அதை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோமா என்றார் கூட கொஞ்சம் அதட்டலாக கூட பேசினார்கள். ஆனால் ஆனால் அந்த அதட்டலுக்கு கூட வழி இருக்கா? ஏனென்றால் அன்னை சோனியா அவர்களும் டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கும் உங்கள் பால் நம்முடைய முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் பார் எவ்வளவு அன்புடனும் பாசம் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அவருக்கு எதிராக போர்க்குரல் கொடுக்கிறார்கள், அவர் அதிகமாக பாசத்தை பொழிகிறார் என்பதற்காகவே அவர்களை எதிராக இருப்ப கூட இந்த இந்திய துணை கண்டதை பார்க்கிறீர்கள். ஆகவே அப்பே நிலையெல்லாம் ஏற்படாது. இந்த ஆட்சி மத்திய ஆட்சி நம்முடைய சமுதாயத்தின் ஆட்சி என்றுதான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதைத்தான் சொன்னார்கள். அமைச்சர்கள் எல்லாம் பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள், அவர் நிறைவேற்றிய காண்பிப்பார்கள் என்பதை ஆருண் சொல்வார்கள். ஆருண் என்பவர் பாராளுமன்றத்திலே மிக மிகவும் சுறுசுறுப்பாக பணியாற்றும் மிக சுறுசுறுப்பாக பணியாற்றும் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு வருகை அடைகிறேன். அவ்வளவு ஒரு உற்சாகமான ஆள், உணர்வுபூர்வமான ஆள். நான் அவரை வெகு நாட்களாக பல வருடங்களாக நான் அறிவேன். ஆகவே ஆருண் போன்ற பாராளுமன்ற இருக்கின்ற வகையிலே முஸ்லிம் சமுதாயம் கட்டி காக்கப்படும். ஒன்றாக யாரோ வெளியிலே வந்தவர்கள் அல்ல, ஒன்றாட நம் ரத்த பாசத்தில் உள்ளவர்கள். நீங்கள் ஒரு தினம் தினம் முகத்திலே விழிப்பவர்கள் நாங்கள். அப்பேற்பட்டவர்களை நாம் யாரோ வித்தியாசம் என்று நடத்தக்கூடாது என்பதை எங்கள் ஐயா அவர்கள் டாக்டர் ஐயா அவர்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் சொல்லுவார்கள். ஒவ்வொரு மாநாட்டிலும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று தீர்மானம் ஏற்றிய ஒரே ஒரு அரசியல் கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி. இது நான் அரசியல் பேச வரவில்லை, ஆனால் உணர்வுபூர்வமாக சொல்லுகிறேன். அப்பேற்பட்ட கட்சியில் வந்தவன் நான், உங்களுடன் ஒன்றாக இருந்தவன் நான் ஆட்சி இருந்த காலத்திலே. இப்போது உங்களோடு இருந்து நம்முடைய ஆருண் சொல்கின்ற ஆலோசனைப்படி நடப்பேன். நிச்சயமாக நன்றாக நடக்கும். இந்த மாநாடு வெற்றிகரமாக நடக்க வேண்டும். இது சாதாரண விஷயம் அல்ல. இவ்வளவு பெரிய கடல் போல் வந்திருக்கின்றீர்கள். வங்காள விரிகுடாவே விரிந்து பறந்து இங்கு வந்தது போல் இருக்கின்றது. ஆகவே உங்களை எல்லாம் நான் வாழ்த்துகின்றேன். அப்பேற்பட்ட சமுதாய சிற்பிகளாக இருக்க நீங்கள் நிச்சயமாக நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு நீதி கிடைக்கும், சமுதாய நீதி கிடைக்கும், சமூக நீதி கிடைக்கும் என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். தொடர்வண்டித்துறை இணையமைச்சருக்கு மாநில செயலாளர் உமர் ஹாஜியார் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள். சிறுபான்மை கூட்டமைப்பின் சார்பில் அதனுடைய செயலாளர் சேவியர் அருள்ராஜ் அவர்களை பேச வருமாறு அழைக்கின்றேன். நான் படித்தது ஒரு இஸ்லாமிய பள்ளி. பண்போடு வாழ்வதற்கு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இளையான்குடியில் இருக்கிற மேல்நிலைப்பள்ளி. நான் படிக்கிற போது அது உயர்நிலைப்பள்ளி. 1945ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட அந்த பள்ளியில் நான் படித்தேன். அன்னியும் குப்பியும் தான் என்னை தூக்கி வளர்த்தார்கள். ஆக இப்படித்தான் நாங்கள் வளர்க்கப்பட்டோம். தீவிரவாதத்தை எந்த இஸ்லாமியர்களுக்கும் யாரும் சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை. ஆனால் தீவிரவாதம் என்பது எப்போது வருகிறது? இங்கிருக்கிற தலித்துக்களும் தீவிரவாதி என்று முத்திரை குத்தப்படுகிறார்கள். இங்கு இருக்கிற இஸ்லாமியர்களும் தீவிரவாதி என்று முத்திரை குத்தப்படுகிறார்கள். குஜராத்தில் கிறிஸ்தவர்களை தீவிரவாதிகள் என்று சொல்லி அங்கு தீயிட்டு கொளுத்தினார்கள். இதை செய்வதெல்லாம் யார் என்று சொன்னால், இந்த நாட்டில் 3 பெரிய எதிரிகள் இருக்கிறார்கள். இங்க இருக்கிற கம்யூனிஸ்டுகள், இங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள், இங்க இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்ன RSS கும்பல் தான் மீண்டும் மீண்டும் நம்மை தீவிரவாதிகள் என்று நம்மை முத்திரை குத்தி இந்த நாட்டிலிருந்து அந்நியப்படுத்த பார்க்கிறார்கள். நாம் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? இவர்களெல்லாம் புண்ணிய பூமியாக மெக்காவை கருதுகிறார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் புண்ணிய பூமியாக எருசலேமை கருதுகிறார்கள். நாம் தான் ராமன் பிறந்த இந்த இந்திய நாட்டை புண்ணிய பூமியாக கருதுகிறோம். எனவே இவர்களெல்லாம் இந்த நாட்டை சார்ந்தவர்கள் அல்ல, இவர்கள் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் என்று சொல்கிறார்கள். இதை நாம் ஒத்துக்கொண்டால், நாம் அந்நியர்களும் வெளிநாட்டுக்காரர்களும் என்பதை ஒத்துக்கொண்டால் இந்த சமூக நீதி மாநாட்டிற்கு பொருள் இல்லை. நாம் இந்த நாட்டில் குடிமகனாக இருப்பதில் கூட பொருள் இல்லை. காரணம், இந்த மண்ணில் புல் முளைப்பதற்கு முன்பாக, இந்த மண்ணில் புழு நெளிவதற்கு முன்பாக, இந்த மண்ணில் நம்முடைய மூதாதையர்கள் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள், தன்னுடைய வியர்வையாலும் இரத்தத்தாலும் இந்த மண்ணை மகிமைப்படுத்தியவர்கள்.
இங்கு டெல்லிக்கு வந்து குடியிருக்கிறோமே, இந்த டெல்லியில் இருக்கிற செங்கோட்டை, இந்த டெல்லியில் இருக்கிற இவ்வளவு பெரிய நகரத்தை புனரமைத்து இந்த நாடு முழுவதையும் 600-700 ஆண்டுகள் ஆண்ட இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் வெளிநாட்டிலிருந்து குடிவந்தவர்களா? அல்ல. இங்கிருக்கிற நான் ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியார் வெளிநாட்டிலிருந்து ரோமாபுரியிலிருந்து குடியேறி வந்தவனா? அல்ல. மாறாக அனைவருமே இந்த நாட்டினுடைய சொந்தக்காரர்கள், இந்த மண்ணினுடைய மைந்தர்கள். இன்றைக்கு சொல்லுகிறார்கள் நாம் மதமாற்றம் செய்கிறோம் என்று சொல்லி. எனவே மதமாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வருகிறார்கள். நான் கேட்கிறேன், இஸ்லாமியர்கள் நினைத்திருந்தால் 700 ஆண்டுகள் இங்கே மாலிகாபூர் காலம் தொட்டு, தில்லி சுல்தான்கள் காலம் தொட்டு, முகலாய பேரரசின் காலம் தொட்டு, பாபர், அக்பர், ஹுமாயூன், ஷாஜகான், அவுரங்கசீப் ஆகிய அனைத்து மன்னர்களுடைய இந்த பேரரசர்களுடைய காலம் தொட்டு இங்கு கட்டாய மதமாற்றம் செய்திருந்தால் ஒருவன் கூட இந்துவாக மிஞ்சி இருக்க மாட்டான். அதே போல ஏறக்குறைய 1757 ஆண்டு தொடங்கிய பிளாசி யுத்தத்தில் இருந்து 1947 வரை 190 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இங்கே கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டார்கள். இவர்கள் கட்டாய மதமாற்றம் செய்திருந்தால் ஒருவன் கூட இங்கே இந்து மிஞ்சி இருக்க மாட்டான். ஆனால் இன்றைக்கு சிறுபான்மையாக இருக்கிற நம்மை பார்த்து இவர்கள் மதமாற்றம் செய்கிறோம் என்று பூச்சாண்டி காட்டுகிறார்கள். மதமாற்றம் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. இங்கு நாம் மனிதத்தை நம்புகிறோம். எங்களுடைய மதத்தில் நாங்கள் உரிமையோடு வாழ விரும்புகிறோம். நாங்கள் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி மதமாற்றம் செய்ய விரும்பவில்லை. அதற்கு மாறாக நாங்கள் மானத்தோடும் மரியாதையோடும் வாழ்வதை யாராவது தடுக்க நினைத்தால் அதை எந்த கொம்பனாலும் தடுக்க முடியாது என்பதற்குத்தான் இந்த சமூக நீதி மாநாடு. எதற்காக இந்த சமூக நீதி மாநாடு? நான் கேட்கிறேன், நாம் இன்னும் மானத்தோடும் மரியாதையோடும் பாதுகாப்போடும் வாழ முடியவில்லை. நம்மை அந்நியர்களாக சித்தரிக்கிற போக்கு, தீவிரவாதியாக சித்தரிக்கிற போக்கு, பயங்கரவாதியாக சித்தரிக்கிற போக்கு, அதைவிட கூடுதலாக இப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தால், சலுகைகள் கொடுத்தால், the minority appeasement, சிறுபான்மையினரை திருப்திப்படுத்துவதற்கு இங்கிருக்கிற ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணியும் இங்கிருக்கிற ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியும் முயல்கிறது என்று வைக்கப்படுகிற குற்றச்சாட்டு, இவற்றை தூள் தூளாக்குவதற்குத்தான் இந்த மாநாடு. அதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே நாம் இந்த மண்ணில் எந்த மதத்தையும் நம்பலாம், அதை போதிக்கலாம், அதை கடைபிடிக்கலாம். ஆனால் இவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? இங்கிருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் இருந்தால் இந்துவாக இருக்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய இரண்டாம் தர குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இங்கே ஒரு கூட்டம் சதிவலை பின்னிக் கொண்டிருக்கிறது. இதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள், நாம் கேட்பது பிச்சை அல்ல, நாம் கேட்பது உரிமை. நாம் கேட்பது உரிமை. எந்த ஒரு சமூகம் தன்னுடைய சிறுபான்மை சமுதாயத்தை இங்கே சமத்துவத்தோடு நடத்துகிறதோ அந்த சமூகம்தான் வளர்ச்சி பெற்ற நாகரிகமான சமூகம். சிறுபான்மையினருடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முடியாத எந்த அரசும் காட்டு மிராண்டிகளுடைய அரசாக இருக்க முடியுமே ஒழிய கலாச்சாரத்தில் வளர்ச்சி பெற்ற அரசாக இருக்க முடியாது. எனவே அதன் அடிப்படையில் தான் நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். சிறுபான்மையினருடைய வாக்குகள் தான் இனி அரசியலை முடிவெடுக்கும். பஞ்சாபை பாருங்கள், 2 விழுக்காடு வாக்கில் தான் அங்கே ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. அதே போல ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அவர்கள் இங்கே வந்தார்களே, பீகாரில் நிதிஷ்குமார் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார். 2 விழுக்காடு வாக்கில் தான், வேறுபாட்டில் தான் ஆட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுபோல கட்சிகள் எல்லாம் பிரிந்து வாக்களிக்கலாம், ஜாதிகள் எல்லாம் பிரிந்து வாக்களிக்கலாம். ஆனால் இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் இணைந்து வாக்களித்தால் அந்த வாக்கு கட்சிகளை கடந்த வாக்காக இருக்கும். அதுதான் ஜனநாயகம் என்கிற தராசினுடைய நடுவில் இருக்கிற தேர்தல் முள்ளை நகர்த்துகிற வாக்காக இருக்கும். எனவே இனி வரும் காலத்தில் சிறுபான்மையினருடைய வாக்குகள் எந்த அரசியல் முடிவையும் எடுக்கும், அரசுகளை ஆட்சியில் அமர்த்தும், வீழ்த்தும் என்பதை இங்கே நான் உறுதியாக சொல்லி, நாம் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் சிறுபான்மையினருக்கான தனி ஒதுக்கீட்டை கேட்கிறோம். தமிழக அரசிலே 142 துறைகள் இருக்கின்றன, 142 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஆனால் பெயர் அளவிற்கு கூட ஒரு சில துறைகளில் ஆளே இல்லை. நாம் நிச்சயமாக யாருக்கும் அஞ்சுவதில்லை, நாம் யாருக்கும் பயந்து கொண்டு இந்த நாட்டில் வாழ்வதில்லை. இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்திற்காக நாம் போராடினோம், இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக நாம் போராடினோம். இங்கே ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் கேட்டார், பாபர் மசூதி இடித்தீர்கள், அது
பாபர் கட்டியது என்பதால், ஒரு முஸ்லிம் என்பதால் ஏன் பாராளுமன்றத்தை இடிக்கக்கூடாது? அதை பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கட்டினார்கள். ஏன் செங்கோட்டை இடிக்கக்கூடாது? அது முகலாய மன்னர்கள் கட்டினார்கள். நான் கேட்கிறேன், இந்தியாவினுடைய நிர்வாக அமைப்பை கலைத்து விடுங்கள். காரணம், அது இந்துக்கள் உருவாக்கியதல்ல, அது கிறிஸ்தவர்கள் உருவாக்கியது. இந்தியாவினுடைய நீதித்துறையை கலைத்து விடுங்கள், அதுவும் கிறிஸ்தவர்கள் உருவாக்கியது. இந்தியாவினுடைய சட்டத்துறையை கலைத்து விடுங்கள், அதுவும் கிறிஸ்தவர்கள் உருவாக்கியது. முகலாயர்கள் உருவாக்கியதன் மீது பிரிட்டிஷார் கட்டியது. ஆக இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்கிற சட்டத்துறை, நீதித்துறை, நிர்வாகத்துறை, பாராளுமன்றம், அது மட்டுமல்ல இந்த நாட்டில் இருக்கிற காவல்துறை, ராணுவம், இந்த நாட்டினுடைய நிலம் என்பது பிரிவு செய்யப்பட்டு எண்ணிடப்பட்டு போக்குவரத்து துறை அனைத்துமே வெளிநாட்டினுடைய உள்நாட்டினுடைய ஒருங்கிணைப்பால் இங்கு உருவாக்கப்பட்டது. இதில் இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் இரத்தத்தையும் வியர்வையையும் சிந்தியிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த நாடு இந்துக்களுக்கு மட்டும் சொந்தமான நாடு என்று சொன்னால் அதை கேட்டுக்கொண்டு சும்மா இருப்பதற்கு நாம் முட்டாள்கள் அல்ல. இது நம்முடைய நாடு, நம்முடைய நாடு. மீண்டும் சொல்கிறோம், பாகிஸ்தானை இஸ்லாமியர்கள் பிரித்தார்கள் என்று சொன்னால் நாம் இல்லை என்று சொல்லுவோம். பாகிஸ்தானை பிரிப்பதற்கு முன்பாகவே இங்கே தனி இந்துக்களுக்கு தனி நாடு, இஸ்லாமியர்களுக்கு தனி நாடு என்ற கோஷத்தை வைத்தது முஸ்லிம் லீக் அல்ல, மாறாக RSS கூட்டம். இது வரலாறு, இதை மறந்து போகக்கூடாது. ஆக மீண்டும் மீண்டும் நாம் பாகிஸ்தானை பிரித்து கொடுத்து விட்ட காரணத்தால் இங்கு குற்ற உணர்வோடு வாழ வேண்டும். இவர்களெல்லாம் இரண்டாம் தர குடிமக்கள், பயங்கரவாதிகள், தீவிரவாதிகள் என்ற குற்றச்சாட்டை தூள் தூளாக்கி முறியடித்து இந்த மண்ணினுடைய மைந்தர்கள் உரிமையோடும் உணர்வோடும் வாழ்வதற்கு பிறந்தவர்கள். அது மறுக்கப்படுகிற போது நாம் கிளர்ந்தழுவோம். அரைக்க அரைக்க கமழ்கிற சந்தனத்தை போல, அறுக்க அறுக்க ஜொலிக்கிற வைரத்தை போல, அடிக்க அடிக்க எழும்புகிற பந்தை போல இந்த கருஞ்சட்டை படை, தந்தை பெரியாருடைய கருஞ்சட்டை படை தமிழ்நாட்டை சமூக நீதி மண்ணாக மாற்றியது. தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இந்த கருஞ்சட்டை படை இந்த மண்ணை சமூக நீதியினுடைய நாடாக மாற்றும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இந்த மாநாடு வெற்றி பெற வேண்டும். மாநாடு மட்டுமல்ல, மாநாட்டினுடைய கோரிக்கை வெற்றி பெறுகிற வரை நாம் உறங்குவதில்லை என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். யாஸ்மின் ஃபுட் சப்ளைஸ், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. இந்திய மற்றும் இலங்கை நாட்டின் காய்கறி வகைகளையும் சுவையான கனி வர்க்கங்களையும் அனைத்து வகையான உணவுப் பொருட்களையும் நியாயமான விலையில் பெற்றுக்கொள்ள அல்கோபர் மாநகரின் பிரதான பகுதியில் அமைந்திருக்கும் எங்களது விற்பனை நிலையத்திற்கு தவறாது வருகை தாருங்கள். தரமான பொருட்களை வாங்கிச் செல்லுங்கள். டோர் டெலிவரி சேவையும் உண்டு. இறையருளால் வாடிக்கையாளர்களின் சேவையில் 26வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் எங்களது நிறுவனம் என்றும் போல் இன்றும் உங்கள் சேவையில். யாஸ்மின் ஃபுட் சப்ளைஸ், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா. தொலைபேசி 89468776.